सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहानूं दस्सांगे सोमवार दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां तो, पर उस तों भी पहलां शुक्रवार दी लोक राय दा नतीजा दस दिंदे हां। शुक्रवार दी लोक राय सी कि बेअदबी दे 7 साल बीत जाण ते आम आदमी पार्टी दे विधायक अते साबका पुलिस अफसर कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि 7 सालां दे विच ना कोई इंसाफ होया ना ही होना है। किसी भी सरकार जां सिट तो कोई उम्मीद नहीं है। तां असीं सवाल पूछा सी कि की तुसीं कुंवर विजय प्रताप सिंह दे इस बयान दे नाल सहमत हो कि आम आदमी पार्टी दी सरकार तो भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तां साढ़े 96% दर्शकों ने इस बयान दे नाल सहमति जताई है, जबकि सिर्फ 4% दर्शक असहमत भी हैं। अज दी लोक राय है कि नशियां करके पंजाब दे विच रोजाना नौजवान बहुत ही बेरहमी दे नाल मारे जा रहे ने, मर रहे ने, लोकां दे घर सुन्ने हो रहे ने। तुहाडी की राय है कि पंजाब दे विच नशे किवें खत्म हो सकदे ने? अपनी राय तुसीं कमेंट करके जरूर दस्सिओ। असीं चुनिंदा कमेंट ने जिहड़े ओह कल दी लोक राय दे नतीजे दे विच शामिल करांगे। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे। खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहलां पंजाब दीयां खास खबरां। पंजाब दे जलंधर शहर दे विच वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे नौजवान मुखी अमृतपाल सिंह खिलाफ ईसाई भाईचारा सड़कां ते उतरिया। नौजवान लीडर दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई दी मंग करदਿਆਂ गिरफ्तारी दी मंग कीती गई है। जलंधर दे BSF चौक अते PAP चौक ते इकट्ठे होए लोकां ने पहलां सड़क जाम कर दित्ती सी। हालांकि कुछ घंटिਆਂ बाद ही पुलिस ने हाईवे खाली करवा दित्ता सी, जिस तो बाद लोकां ने सड़क दे किनारे ते बह के सड़क दे एक पासे स्टेज ला के अपना रोस मुजाहरा किया। साडे क्रिश्चियन स्कूल चाहिए ने, क्रिश्चियन कॉलेज चाहिए ने, क्रिश्चियन हॉस्पिटल चाहिए ने, क्रिश्चियन कंट्रियां चाहिए, मगर क्रिश्चियन नहीं चाहिए। जे असीं इन्ने लोग माड़े आ फिर ना भेजो साडे स्कूलों च अपने बच्चों नूं। सिख जिहड़े साडे भरा ने, वड्डे भरा ने, असीं उन्हां नूं बहुत दिल तो चाहुंदे आ। और देखो जिहड़े क्रिश्चियन ने वो अपने आप नूं सेफ महसूस करते हैं पंजाब दे विच, क्योंकि सिख जिहड़े ने उन्हां दी हिफाजत करते आए ने। देखो वो भी घट गिनती ने, असीं भी घट गिनती आ, मगर मैनूं पता नहीं लग रहा भी किहड़ा शरारती जिहड़ा आंसर बाहरों आ गया जिहड़ा आपस च पाड़ मार के पंजाब दा माहौल खराब करना चाहुंदा। पुलिस दे वल्लों सुरक्षा दे सख्त इंतजाम कीते गए। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਈਸਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਖੰਡੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੀ ਸਵੈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੂਲੀ ਚੜਨ ਵਕਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇਵਾਦੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵੈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਚੋਣ ਕੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਖੰਡੀ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣ। ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦੇਣ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜੀ ਸੁਣ ਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਡ ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂ ਫੋਰਸੇਕਨ ਮੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। CNN ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਦੇ ਜੋ, ਪੋਸਟਰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। IMD ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। 19 ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਰੋਸੇ ਮਤੇ ਤੇ ਹੋਈ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 93 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 91 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ VOTING ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ VOTING ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 93 ਵਿਧਾਇਕ VOTING ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਆਲੀ ਤੇ ਵਸਵਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 91 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ PM ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 2 ਰੋਜ਼ਾ PM ਕਿਸਾਨ सम्मान सम्मेलन 2022 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 13,500 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 1500 ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ BR ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨੀ ਰਈਆ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲਕ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੈਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਲਹੂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਚ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸੁਣੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਕਦੀਪ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਰਾਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਸਾਂਗੇ? ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਵਰਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। इससे क्या होता है कि इसके शहीदों के परिवार को, शहीद भगत सिंह जी के परिवार को, हमारे पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। ये मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन का भी चीची को भी खून नहीं लगा। किसी दिन एक दिन उन्होंने संघर्ष करते हुए इस देश के लिए या समाज के लिए एक दिन कभी जेल नहीं काटी। जेल काट रहे हैं तो भ्रष्टाचार के लिए काट रहे हैं, और उनकी तुलना कर दी वहां पर जाकर। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल और जितने ये लोग हैं, ये शहीद भगत सिंह जी की इंसल्ट करने के लिए, उनकी तौहीन करने के लिए जनतक माफी मांगे, और माफी मांगने में एक्सपर्ट हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੜਕੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਬਰ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ 14 ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵੀ ਗਏ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖੁਦ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ छुट्टणगे, ये उन्होंने बयान दिता। अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे। उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਛੁੱਟेंगे। दूसरे पासे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਕਾਟ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਐਕਟਿਵਾ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਮਾਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਲਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਾਲ ਚਾਣ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, बाद में जो होगा उसको देखिए, पहले इसको इंसान को बचना जरूरी है। पर नहीं ਮੰਨੇ ਉਹ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 27-28 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਪਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਨ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटांगे। आपको हम 15 दिन का टाइम देते हैं, या तो ये मुकदमे वापस ले लें, और अगर आप मुकदमे वापस नहीं लेते हो तो उस हालत में हमारे सामने आंदोलन करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा। और जो हम करेंगे फिर वो उसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार होगी, उसका जिम्मेवार रेलवे मंत्रालय होगा। हम पूरे हरियाणा में और पूरे पंजाब में ट्रेनें रोकेंगे। हम सरकार को आपके माध्यम से बिल्कुल चेतावनी दे देना चाहते हैं ये कि अगला प्रोग्राम है हमारा, अगर केंद्र सरकार रेलवे मंत्रालय तुरंत मुकदमे वापस नहीं लेता है तो हम पूरे हरियाणा में और पूरे पंजाब में रेलें रोकेंगे। फिर आप चाहे और मुकदमे बनाना, चाहे लठ मारना, चाहे गोली मारना, और चाहे हमारे ऊपर से ट्रेनें गुजार के ले जाना, लेकिन अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो ट्रेनें रोकने का होगा। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖੋਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਡਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 339 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਲੰਡਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 20 ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟਰਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀਸਸ ਸਲਗਾਡੋ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਹਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਰਹੂਮ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41% ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ 676
ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 278 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਹਟਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਕਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਿੱਲਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਪੀ ਰੇਣੂਕਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਕਲੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਬਨੇਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਊਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇੜਾ ਕੋਰਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਾਡਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ
ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਭੂਤੀਕੰਡ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਚਨਹਾਟ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹਸਦੀਆ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਧੂਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ DGCA ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Q400 ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸੀਲ ਦੇ ਕਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਲੀਡ ਆਫ ਵਾਲਵ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਭਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੜਕੇ 10 ਵਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 9900 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9500 ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 95% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਬਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਾਮਿਕੇਜ਼ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਂਦਰੇ ਯਰਮਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਅਵਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਪੁਰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ UNO ਨੇ ਡੂੰਗੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ
ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।